صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه 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 وسلم. صلى الله على محمد صلى الله
عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahu akbar. Mohon maaf ya muslimin muslimat, 20 minit kalian menunggu daripada 7.30. Jadi kita selawat sikit hari ni, banyak sikit. Mohon maaf ya sahabat-sahabat semua. Biasalah hari Isnin ni hari yang agak kelang kabut lah, terutamanya pada ibu ayah, sebab hari pertama pada setiap minggu kan, hari pertama minggu dengan selepas 2 hari cuti, uruskan sekolah anak, kemudian 2 anak yang kecil ni pun kurang sihat. Fatimah demam sikit, dengan Raihanah pagi-pagi ni sakit perut, macam tu lah ya. Jadi agak kelang kabut begitu begini, dan adalah sikit masalah, bukan masalah ya, ada sedikit urusan, subhanallah, yang melambatkan saya pada pagi ni. Mohon maaf sangat menunggu 20 minit. Mudah-mudahan penantian tu diisi dengan selawat yang dialungkan tadi. Subhanallah. InsyaAllah kita mula ya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Pujian bagi Allah yang telah menciptakan kita dengan kasih sayangnya, dengan rahmatnya, dengan penuh kebijaksanaan Allah, menjadikan kita manusia sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Muslimin muslimat, selawat dan salam buat junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, seperti biasa kita akan sama-sama membacakan 10 ayat awal dan 10 ayat akhir surah Al-Kahfi, dan kita akan mula dengan Al-Fatihah dan kita baca Asmaul Husna insya-Allah. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bihadzal hadithi asafa
إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة. Ya Allah, kurniakanlah bagi kami daripada sisimu ya Allah, rahmatmu ya Allah, pertolonganmu ya Allah, bantuanmu ya Allah, kasih sayangmu ya Allah, pengampunanmu, pertolonganmu, perlindunganmu ya Allah. Wahayyi lana min amrina rasyada, dan sempurnakanlah ya Allah dalam urusan kami petunjukmu yang jelas. Amin ya rabbal alamin. 10 ayat yang terakhir surah Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa'aradna jahannama yawma idzin lil kafirina 'arda الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاه العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكام العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد
الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو رؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك مداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Alhamdulillah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dihormati, yang dikasihi, yang disayangi, pada hari Isnin yang barakah, tinggal 5 hari lagi untuk kita menyambut Ramadan. 5 hari lagi muslimin muslimat. Hari ini Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. InsyaAllah masuk saja Sabtu malam, Ahad, insya-Allah kita akan bertemu dengan Ramadan Karim. Allahu Akram. Ramadan yang mulia, Allah lebih mulia. Subhanallah, muslimin muslimat mata Allah sekalian, walaupun tinggal 5 hari, tidak ada jaminan pun untuk kita dapat bertemu dengan Ramadan. Walaupun 5 jam, walaupun 5 minit. Kerana kita tidak tahu bilakah nafas kita yang terakhir untuk dihembuskan. Kita tidak tahu bilakah nyawa kita ni jangka hayat dia akan terhenti. Jadi muslimin muslimat, kita terus berdoa. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah ya Allah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban yang sedang kami tempuh sekarang ya Allah. Wa ballighna, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan ya Allah. Temukanlah kami dengan Ramadan pada tahun ini ya Allah. Jadikanlah Ramadan kali ini adalah Ramadan yang kami mula merasai kehadirannya. Kami mula merasai tidak sabar untuk bertemu dengannya. Jadikanlah Ramadan ini kami lalui dengan penuh penghayatan, dengan kefahaman, dengan jatuh cinta, dengan mengenali hakikat besarnya Ramadan ini. Hakikat tingginya nilai bulan yang dikurniakan buat kami sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berkatilah semua Ramadan yang telah berlalu. Dan ya Allah, berikanlah kami kekuatan niat, nekat, lintasan hati, fikiran untuk menjadikan Ramadan kali ini yang terbaik. Yang terbaik ya Allah. Temukanlah kami ya Allah dengan Ramadan. Pilihlah kami ya Allah. Pilihlah kami ya Allah. Pilihlah kami ya Allah. Jadilah kami masuk kepada bulan Ramadan dengan tanpa rasa apa-apa. Dengan tanpa keinginan untuk membuat yang terbaik. Dengan tanpa ilmu ya Allah. Na'udzubillahi min zalik. Jadikan Ramadan ini berbeza. Kerana kami ingin menjadi hamba-Mu yang berbeza berbanding sebelum ini ya Allah. Ya Allah, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Rahman, Ya Rahim. Kami semua bertemu di atas jalan ilmu ini demi membuktikan cinta kami kepada-Mu, Ya Allah. Demi membuktikan cinta kami kepada Rasulullah. Kami hadir dalam majlis-majlis ilmu seumpama ini kerana ini adalah kehendak dan perintah-Mu juga. Kehendak dan perintah Nabi yang kami cintai. Maka pilihlah kami untuk istiqamah, Ya Allah. Pilihlah kami untuk tetap bersangka baik sesama kami, bersangka baik pada guru-guru kami,
bersangka baik dan saling mendoakan ya Allah. Kami tidak kuat ya Allah tanpa pertolongan-Mu. Kami tidak kuat ya Allah tanpa kami ini merayu dan meminta kepada-Mu. Maka ya Allah, bantu kami untuk sentiasa meminta, mengharap, untuk kami sentiasa merasakan bahawasanya hidup kami memerlukan-Mu ya Allah. Ya Allah, berikanlah ke dalam hati kami ini perasaan bahawasanya kami ini sangat memerlukan-Mu. Kami ini sangat menginginkan pertemuan dengan-Mu. Kami ini sangat merindukan-Mu ya Allah sebagai Tuhan, dan kami adalah ciptaan-Mu. Kami adalah makhluk-Mu ya Allah, yang Kau ciptakan kami dengan penuh kesempurnaan dan menyediakan segala keperluan kami, tidak terkurang sedikit pun. Bahkan banyak yang kami tidak minta tetap Engkau berikan kepada kami ya Allah. Banyak yang kami tidak jangka dalam hidup ini, namun dengan penuh kasih sayang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Walaupun begitu ya Allah, ujian demi ujian, cabaran demi cabaran telah mengaburi mata kami, membuatkan kami menjadi hamba-Mu yang kurang syukur, hamba-Mu yang kurang berfikir dengan tenang, mengambil tindakan-tindakan yang tidak benar mengikut syariat-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami ingin berhijrah, memiliki sekeping hati yang tidak memberontak kepada-Mu, sekeping hati yang redha dengan segala ketetapan-Mu ya Allah, ya redha dengan segala perintah-Mu, yang dengan senang hati dengan amalan kami melaksanakan apa kehendak-Mu, dengan senang dan dengan tindakan kami meninggalkan apa jua larangan-Mu walaupun ia amat disukai kami, mentaati perintah-Mu demi membuktikan cinta kami sebagai hamba-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kami kurniaan hati memerlukan-Mu ya Allah, merindui-Mu ya Allah, mencintai-Mu ya Allah, melebihi daripada kami mencintai diri kami, merindui ahli keluarga kami, memerlukan manusia di sekeliling kami. Jadikanlah perasaan kami memerlukan-Mu melebihi daripada perasaan kami memerlukan manusia ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Alim, kami saling bertemu di atas jalan ilmu ini. Kami masing-masing ingin mencari-cari kebenaran. Kami mencari ilmu ya Allah. Kami ingin memperbaiki diri ya Allah. Kami akui kami terlalu banyak dosa dan kesilapan. Salah faham terhadap ilmu-Mu ya Allah. Salah kami mendengar, salah kami menyampaikan, salah kami menuliskan ya Allah. Tidak ada yang lebih kami harapkan ya Allah pada penghujung Sya'ban, mendekati gerbang Ramadan ini ya Allah. Pilihlah kami di kalangan hamba-Mu yang bijak. Allahumma ya Hakim yang maha bijak, Allahumma ya Alim yang memiliki ilmu, berikanlah kami di kalangan hamba-Mu yang diberikan ilmu pengetahuan yang benar, agar kami bijak dengan ilmu yang benar itu, membezakan yang batil dan yang hak. Kami bijak mengawal diri kami. Kami bijak mengawal apa yang kami fikir. Kami bijak mengawal tindakan kami ya Allah. Setelah pelbagai ilmu yang Dikau telah dedahkan kepada kami ya Allah, pengalaman berjumpanya kami dengan orang yang benar dan salah, dikhianati, kami dikeji, dihina, dijatuhkan, difitnah. Begitu juga dengan ujian, pujian dan penghargaan manusia ya Allah. Semua itu ilmu yang begitu mahal untuk kami. Kami mensyukuri di atas segala bentuk tarbiyah yang Engkau ya Allah Maha Bijaksana berikan kepada kami, sama ada melalui jalan benar, jalan mudah, jalan gembira, jalan bahagia, jalan seronok, ataupun jalan-jalan sebaliknya ya Allah. Kerana semuanya mengandung hikmah, mengandungi pengajaran, cara Engkau ya Allah mentarbiyah kami. Namun kami kadang-kadang tidak sedar ya Allah. Semua itu tarbiyah daripada-Mu. Semua itu adalah didikan daripada-Mu ya Allah, membentuk diri kami pada hari ini dan akan datang ya Allah. Allahu Akbar. Ya Allah, sesungguhnya kami saling berkasih sayang. Ya Allah, sesungguhnya diriku ini sangat amat sayangkan sahabat-sahabat di alam maya dan sahabat-sahabat manapun yang dikenali atau tidak, pernah jumpa atau tidak. Sayang daripada hati yang dalam dan menginginkan dan akan memperjuangkan syurga untuk semuanya. Dan sesungguhnya aku juga yakin ya Allah, sesungguhnya sahabat-sahabat
yang sentiasa bersama dalam perjuangan ini juga sama-sama menyayangiku, kerana diriku juga menyayangi semua sahabat-sahabat, kerana Allah, kerana Rasulullah. Sesekali tidak menginginkan berlakunya perpecahan, saling membenci, saling bersalah sangka, ingin saling bertaut kasih sayang kerana-Mu, dan ingin menjadi mereka yang beruntung di padang mahsyar, iaitu golongan yang akan mendapat naungan-Mu di padang mahsyar kelak, ya Allah. Sebagaimana hadis Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam, 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah di hari yang tiada naungan melainkan naungan Allah. Kami beriman dengan hadis ini, ia adalah hadis yang sahih, ya Allah. Salah satunya adalah mereka yang saling berkasih sayang kerana Allah, kerana keagungan Allah. Saksikanlah, ya Allah, kasih sayang yang terbina di atas jalan ilmu, kuliah-kuliah Riyadhus Shalihin dan semuanya adalah kasih sayang demi keagungan-Mu, ya Allah. Kerana-Mu kami bersatu di majlis ilmu. Kerana-Mu, ya Allah, yang telah menemukan kami walau daripada mana kami datang, latar belakang kami yang berbeza, rumpun yang berbeza sekalipun, ya Allah. Tapi atas dasar mencintai-Mu, keagungan-Mu, ya Allah, atas dasar kami semua hina sama hina, ya Allah, tidak ada yang lebih mulia melainkan yang bertakwa kepada-Mu. Kami hamba-Mu yang sama, manusia yang sama. Tidak ada membezakan kami melainkan takwa semata-mata. Atas dasar sama rata itulah, atas dasar kesamaan itulah kami bersatu, ya Allah. Barakah Sya'ban yang mulia di penghujung, di gerbang Ramadan ini, ya Allah, kami memohon suatu doa, suatu permohonan yang tidak layak untuk kami minta, ya Allah. Pada doa duha yang barakah ini, Allahumma inna duha'a duha'uka, ya Allah, duha ini adalah duha-Mu. Wal baha'a baha'uka, keagungan adalah keagungan-Mu. Wal quwwata quwwatuka, segala kekuatan adalah kekuatan-Mu. Wal qudrata qudratuka, segala kudrat itu adalah kudrat-Mu. Wal ismata ismatuka, segala kesucian itu adalah kesucian-Mu. Allahumma in kana rizqina fis sama' fa'anzilhu, ya Allah, sekiranya rizki kami di langit, maka turunkanlah. Wa in kana fil ardi fa'akhriju, sekiranya rizki itu dalam perut bumi, maka keluarkanlah. Wa in kana haraman fatahhirhu, sekiranya rizki itu haram, maka sucikanlah untuk kami, ya Allah. Gantikanlah dengan yang halal, ya Allah. Wa in kana mu'assaran fayasiru, sekiranya rizki itu sukar, susah atau sempit, ya Allah, maka lapangkanlah untuk kami. Wa in kana ba'idan faqaribu, sekiranya rizki itu jauh, maka dekatkanlah, ya Allah. Kami mohon kepada-Mu rizki yang barakah dalam berupa harta, supaya kami boleh meneruskan kehidupan yang baik dan tenang dan sempurna seimbang di dunia ini. Kami mohon kepada-Mu, ya Allah, kurniakanlah kami rizki dalam bentuk manusia-manusia di sekeliling kami yang membawa kepada-Mu, ya Allah. Suami yang saleh, zuriat yang saleh salehah, sahabat-sahabat yang baik. Temukanlah kami dengan guru-guru yang benar-benar menginginkan kebaikan untuk kami dunia dan akhirat, yang menerima kami seadanya kekurangan kami, ya Allah. Pasangan yang baik, ibu bapa, adik-beradik, ya Allah. Dan sekiranya Engkau tidak kurniakan orang-orang yang sebegini di sekeliling kami, ya Allah, kami redha. Namun berikanlah nikmat itu di syurga-Mu, ya Allah, kami sabar untuk menantinya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon rizkikan kami, ya Allah, membaca Al-Quran-Mu siang dan malam. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Rizkikanlah kami, ya Allah, untuk membaca Al-Quran-Mu siang dan malam. Membasahkan lidah kami dengan Al-Quran-Mu. Rizkikanlah kami membasahkan lidah kami dengan zikir, memuji-muji-Mu, menyebut-nyebut nama-Mu, berselawat kepada Nabi-Mu. Rizkikanlah kami lidah yang sentiasa terjaga, terpelihara. Lidah yang Engkau cintai, lidah yang boleh mendatangkan cinta-Mu, ya Allah. Lidah yang menyenangkan-Mu, ya Allah. Jauhlah kami daripada lidah yang menyakiti sesama kami. Ya Allah, kurniakanlah kami tangan yang menuliskan yang baik-baik. Daripada tangan ini, kudrat tangan yang lemah ini, membuahkan banyak amal saleh yang baik-baik, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kurniakanlah rizkikanlah kaki kami ini melangkah ke tempat yang baik-baik. Halanglah kaki ini melangkah ke tempat-tempat yang Engkau tidak sukai, ya Allah. Ya Allah,
rizkikanlah mata kami melihat kebaikan, lalu hati kami membesarkan-Mu ya Allah. Mata kami ini terpelihara daripada yang haram, kerana melihat yang haram itu menghilangkan kemanisan hati, menghilangkan kemanisan iman. Dan dengan menjaga mata itulah kami boleh mendapat cahaya yang indah, menyintai-Mu, merindui Rasulullah. Ya Allah, rizkikanlah kami kedua telinga yang mendengar yang baik-baik, kedua telinga yang terpelihara daripada mendengar yang maksiat ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sesungguhnya kami beriman dengan kalam-Mu, bahawa di mahsyar kelak, sehingga kulit kami juga akan berbicara, bukan saja tangan dan kaki kami, bukan saja mata telinga kami akan berbicara di hadapan-Mu, tetapi kulit-kulit kami juga akan bergetar dan berbicara tentang perihal diri kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kerana itu ya Allah, kami memohon rezeki. Allahumma ja'alna minas salihin, Allahumma ja'alna min ibadika salihin. Ya Allah, pilihlah kami menjadi hamba-Mu yang saleh. Allahumma ja'alna minal muqarrabin, minal muhibbin, minal muttaqin, minal mu'minin. Ya Allah, pilih kami menjadi orang yang dekat dengan-Mu ya Allah, orang yang mencintai-Mu ya Allah, orang yang bertakwa, beriman kepada-Mu ya Allah. Allahumma ja'alna minas sabirin, ya Allah, golongkan kami di kalangan orang yang sabar. Allahumma ja'alna minal muhsinin, ya Allah, golongkan kami di kalangan orang yang selalu berbuat kebaikan. Allahumma ja'alna minal mutawakkilin, golongkan kami di kalangan hamba-Mu yang sentiasa bertawakal, yang sentiasa mengharap dan menyerahkan urusan kami kepada-Mu ya Allah. Allahumma ja'alna, Allahumma ja'alna, Allahumma ja'alna, Allahumma ja'alna min ahli jannatil firdaus bi ghairi hisab wa ghairi azab. Ya Allah, golongkanlah kami di kalangan ahli syurga firdaus-Mu tanpa dihisab, tanpa diazab ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kami tidak layak ya Allah, namun dengan nama-Mu, dengan nama-Mu ya Mujib, yang Maha memakbulkan, ya Sami' yang Maha mendengar, ya Basir yang Maha melihat, sehingga dalam hati kami ya Allah, ya Wahhab yang Maha memberi, dengan nama-nama-Mu Asma'ullah, nama-nama-Mu yang mulia ini kami berlindung. Dengan nama-Mu yang Ghaffar, yang Maha pengampun, yang Afu, yang Maha pemaaf, ampuni kami, maafkan kami. Terimalah kami sebagai hamba-Mu yang sangat lemah, yang menginginkan syurga-Mu yang sangat indah. Kami pendosa yang takutkan azab neraka, namun kami tidak kuat untuk menjaga diri kami dengan sebenar-benarnya ya Allah. Namun kami dengan tidak malu meminta syurga-Mu yang begitu indah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Mujib, ya Mujibu da'wat, yang Maha memakbulkan doa hamba-hamba. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azabal qabri wa qina azabal mahsyar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pagi ni Allah kurniakan kita satu ruang untuk berdoa kepadanya. Dah lama pun saya tak memimpin bacaan doa secara live. Biasa kita dah habis bacaan biasa tu, kita terus saja kan, kita terus saja. Muslimin muslimat kuliah, kadang-kadang Allah berikan perasaan tu,
perasaan kehambaan, perasaan kehinaan, perasaan memerlukan Allah. Allahu Akbar. Kadang-kadang kehidupan kita daripada pagi sampai malam, seolahnya kita ni tidak ada Tuhan, seolahnya tidak ada Allah dalam hidup kita. Tidak meminta dan tidak betul-betul mengharapkan Allah. Apabila Allah uji kita dengan senang, dengan mudah, apabila Allah uji kita ada manusia sekeliling yang sangat mudah membantu kita, apabila Allah uji kita dengan kesihatan yang baik, kebijaksanaan, mula kita merasakan bahawa kita tidak memerlukan Allah dalam hidup kita. Namun saat kita terduduk, itulah manisnya ujian yang Allah berikan. Allah sangat cemburu. Itu hadis Nabi SAW. Allah sangat cemburu kepada hamba-hambanya. Apabila kita menjauhkan diri daripada Allah, Allah cemburu. Cemburu Allah tidak akan sama sekali dengan cemburu kita. Allah lah yang menciptakan kita, Allah lah yang paling menyayangi kita, muslimin-muslimat. Tuhan Allah yang menciptakan kita, yang memberikan kepada kita segalanya percuma. Segalanya percuma, muslimin-muslimat. Yang kita kerja ni adalah apa yang kita nak. Apa yang kita perlu semua Allah dah bagi percuma. Sejak daripada alam perut sampai sekarang. Bahkan rezeki yang Allah bagi itu juga daripada Allah, walaupun kita usahakan. Kerana kita tidak akan mampu berusaha kalau kita sakit. Kita tidak mampu berusaha jika Allah tidak beri kita ilham. Kita tidak mampu berusaha sekiranya Allah tidak berikan kepada kita jalan-jalannya. Allah boleh jadikan kita stroke anytime kita hilang daya upaya untuk bergerak. Allah boleh jadikan kita gila dengan mengambil kembali akal yang diberikan kita kepada kita percuma. Allah berikan kita akal percuma, muslimin-muslimat. Kita tak pernah bayar akal kita. Kita tidak pernah membayar akal kita ni, tuan-puan sihat. Allah memberikannya percuma kepada kita. Satu nikmat yang sangat besar. Allahu Akbar. Kita tidak perlu membayar akal ini, muslimin-muslimat. Dengan itulah kita dapat belajar. Tetapi Allah boleh ambil akal kita lalu kita menjadi gila. Sebab itu muslimin-muslimat, tidak ada yang lebih menyayangi kita melebihi Allah dan Rasulullah. Tidak ada yang lebih memahami kita melainkan Allah. Tidak ada yang lebih kenal kita melainkan Allah. Tidak ada yang lebih tahu apa yang berlaku dalam hidup kita melainkan Allah. Tidak ada yang lebih tahu apa yang berlaku dalam hidup kita daripada kecil kita sampai sekarang melainkan Allah. Tidak ada yang lebih tahu tentang aib kita melainkan Allah. Tidak ada yang lebih mengenali kekurangan dan menerima seadanya kita melainkan Allah. Allah tidak minta lebih daripada kita untuk membalas. Allah hanya meminta kepada kita untuk mentaatinya dan meninggalkan larangannya. Muslimin-muslimat. Itulah yang Allah minta daripada kita selaku hamba. Untuk kita mentaatinya dan kita meninggalkan larangannya. Dan apa balasan untuk kita, muslimin-muslimat? Syurganya. Dan ketaatan, muslimin-muslimat, ketaatan kita kepada Allah dan kita meninggalkan larangan Allah itu, muslimin-muslimat, Allah ganjarkan dengan syurganya. Bukan untuk Allah. Ketaatan kita kepada Allah dan tinggalnya larangan kita terhadap kemukaan Allah, apa yang Allah tidak suka, bukan untuk Allah, tapi untuk kita juga. Untuk kebaikan dunia dan akhirat. Allah nak berikan kita syurga melalui jalan perintah dan juga larangan. Allahu Akbar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah, dialah sebaik-baik penolong. Dia sebaik-baik pelindung. Dialah yang paling rapat dengan kita. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, muslimin-muslimat. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Allahu Akbar. Auzubillahi minasyaitanirrajim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً
قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. صدق الله العظيم. وإذ قال, dan apabila Allah berkata, Allah berfirman kepada para malaikat, di hadapan para malaikat, sesungguhnya aku ingin menjadikan di atas muka bumi ini khalifah dari kalangan manusia. Manusia yang mentadbir muka bumi. Ketika ini Allah belum menciptakan manusia walaupun seorang. Ketika ini Allah ingin menciptakan Nabi Adam. Lalu Allah berfirman di hadapan sekalian para malaikat, sesungguhnya aku ingin menciptakan manusia. Ingin menciptakan permulaannya, iaitu Nabi Adam alaihissalam. Qalu, lalu para malaikat berkata, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima? Adakah dikau ya Allah ingin menciptakan makhluk yang bernama manusia ini, yang mana mereka ini kelak akan menumpahkan darah dan melakukan kerosakan demi kerosakan di atas muka bumi? Wa nahnu, dan kami ya Allah, iaitu para malaikat ini berkata, wa nahnu, dan kami ini ya Allah, wa nahnu nusabbihu, sentiasa menyucikanmu, sentiasa bertasbih kepadamu, wa nahnu nusabbihu bihamdika, dan kami sentiasa memujimu, wa nuqaddisu lak, dan kami sentiasa menyucikanmu ya Allah. Kenapa nak diciptakan lagi manusia? Yang mana, bagaimana malaikat tahu manusia ini akan melakukan kerosakan? Kerana Allah telah mengkhabarkan sifat perihal manusia. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Kerana itu malaikat berkata kepada Allah, ya Allah, kenapa nak diciptakan? Kenapa nak diciptakan malaikat ni, nak manusia melakukan kerosakan, sedangkan kami ya Allah adalah makhlukmu ya Allah. Malaikat berkata, yang tidak henti-henti memujimu, tidak henti-henti bertasbih kepadamu, yang tidak henti-henti menyucikanmu. Allahu Akbar. Lalu apa jawapan Allah? Kamu tidak tahu apa yang aku tahu. Sesungguhnya Allah menguji para malaikat dengan sesuatu yang malaikat tidak tahu apa dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan Allah perlukan kita untuk menjadi hamba-Nya, memuji-mujinya, tidak, muslimin muslimat. Allah dah cukup dengan segala makhluk-Nya yang sentiasa memuji Allah. Bahkan Allah tidak berkehendakkan pun malaikat untuk menjadikan Allah itu maha mulia, maha terpuji. Subhanallah, kerana semua itu ciptaan Allah. Tatkala kita memuji Allah, kita dekat dengan Allah, maka makin dekat kita dengan syurga-Nya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi untuk memujuk kita. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. Ada sambungan la'allahum, nanti Ustaz cari yang ujung. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Muhammad, apabila hamba-hambaku, wa iza sa'alaka ibadi anni, wahai Muhammad, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentangku, wa iza, dan apabila sa'alaka, bertanyalah hamba-hambaku, umatmu bertanya kepadamu wahai Muhammad, anni, tentangku, wa iza sa'alaka ibadi, apabila hamba-hambaku bertanya tentangku wahai Muhammad, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah berfirman, fa inni qarib. Allahu akbar. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Katakanlah, maka sesungguhnya aku sangat dekat dengan hamba-Ku. Aku sangat dekat dengan hamba-Ku. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku pasti memakbulkan permintaan hamba-Ku apabila dia meminta. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Maka taatilah segala perintahku dan percayalah kepadaku. وَلْيُؤْمِنُوا بِي, berimanlah kepadaku. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, mudah-mudahan kamu mendapat petunjuk Allah. Allahu Akbar. Allah perjelaskan dirinya kepada kita. Allah yang sangat baik memperjelaskan kepada kita ini.
Apa penjelasan Allah, apa firman Allah kepada kita, muslimin muslimat? Wa iza sa'alaka ibadi, apabila umatmu wahai Muhammad, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, anni tentangku. Sebab ketika itu sahabat-sahabat Nabi ada diuji dengan satu ujian, saya tak ingat asbabun nuzul firman Allah ini, bertanya, di mana Allah? Di mana Allah? Di mana pertolongan Allah? Di mana perlindungan Allah? Di mana kasih sayang Allah? Siapa yang saat ini sedang diuji dan tertanya-tanya, kenapa Allah buat begini? Kenapa Allah takdirkan begini? Aku dah buat macam ni, dah zikir, di mana pertolongan Allah? Kenapa masih susah lagi? Kenapa masih sedih lagi? Kenapa terluka lagi? Kenapa terduduk lagi? Jawapan Allah ada di dalam ayat ini. Allah menjawab, wa iza sa'alaka ibadi, apabila hamba-hambaku bertanya tentangku wahai Muhammad, katakanlah, inni qarib, aku sangat dekat dengan hamba-hambaku. Ujibu da'wata da'i iza da'an, aku pasti memakbulkan permintaan hamba-hambaku apabila dia meminta kepadaku. Falyastajibuli, ini dia, ada syarat dia, muslimin muslimat. Falyastajibuli, maka taatilah aku, taatilah perintahku, tinggalkan laranganku. Wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku, yakinlah denganku. Subhanallah, la'allahum yarsyudun, kamu akan dapat petunjuk. Allah beri kamu jalan keluar nanti. Allah akan beri kamu petunjuk. Allah akan beri kepada kamu jalan-jalannya. Subhanallah. Jadi dalam kita meminta dengan Allah, tunaikanlah permintaan Allah. Dalam kita mengharapkan Allah menunaikan kehendak kita, kitalah terlebih dahulu menunaikan kehendak Allah. Kerana kita sudah terlalu banyak, muslimin muslimat, dah terlalu banyak meminta dengan Allah. Allah telah terlalu banyak memberi kepada kita, sejak daripada dalam kandungan sampailah saat ini. Udara yang percuma, jantung yang baik, kesihatan. Kita tidak akan mampu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu ingin menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan mampu. Dalam firman Allah yang lain, jika dibawakan kepada kamu dakwat tinta 7 lautan, kamu tidak akan mampu. Nescaya saat kamu nak menuliskan ayat Allah, nikmat-nikmat Allah, maka akan habis 7 lautan dakwat. Dan Allah sebut lagi, jika ditambah lagi dengan yang sama 7 lautan, nescaya kamu tidak akan mampu menuliskan segala nikmat Allah. Jadi subhanallah, kita dah terlalu banyak, muslimin muslimat. Ramadan dah dekat. Ramadan dah dekat. Sampai bila kita nak tangguhkan hijrah kita mendekati Tuhan yang menciptakan kita? Bila kita benar-benar nak berhijrah kepada Allah, zahir kita, batin kita, fikiran kita, subhanallah, kita semakin dekat dengan kiamat besar dan kiamat kecil, iaitu kematian kita. Kiamat kecil, kematian kita sendiri, yang kita tidak tahu bila waktunya, bagaimana keadaannya. Yang kita harap semuanya baik-baik, indah-indah, bukan? Kita mengharapkan kehidupan yang baik dan indah. Kita mengharapkan kematian yang baik dan indah. Dan ramai orang berusaha keras untuk kehidupan yang baik. Kerja siang dan malam. Pergi kursus sana sini. Meluangkan masa, tenaga untuk memastikan kehidupan yang baik di dunia. Tetapi kenapa kita tidak begitu kuat? Apabila cita-cita kehidupan dan kematian yang baik, kita tidak kuat sangat untuk berusaha mendapatkannya. Sekuat usaha kita untuk dapatkan dunia. Kerana ia tergantung kepada iman kita. Sejauh mana kita beriman dan yakin bahawa mati itu benar, sakaratul maut itu benar, bahawasanya azab kubur dan nikmat kubur itu benar, bahawasanya akhirat itu benar, syurga dan neraka itu benar, hisab itu benar, timbangan amal soleh itu benar, mizan Allah itu benar, malaikat kiri dan kanan itu benar, rahmat Allah itu benar, dan segala yang dijanjikan di dalam Ramadan itu benar. Dan apa yang Allah janjikan dalam solat kita itu benar. Sebab itu, di manakah tempatnya untuk kita meningkatkan iman? Di majlis ilmu, muslimin muslimat. Kerana itu hadis Nabi SAW, Nabi sampaikan kepada kita, muslimin muslimat.
Subhanallah, saya ada beberapa kitab, bukan banyak, berapa kitab khusus bab ilmu saja. Bagaimana para ulama tulis. Dan antara hadis yang pertama bila bab kelebihan ilmu dan menuntut ilmu, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya para malaikat akan menaungi penuntut-penuntut ilmu. Para malaikat menaungi penuntut-penuntut ilmu kerana cintanya mereka kepada penuntut-penuntut ilmu. Dinaungi oleh para malaikat. Kita saat hidup sekarang, kalau kita dapat naungan orang-orang besar, naungan orang-orang istana, naungan orang politik, naungan orang yang ternama, kita rasa kita ada kelebihan. Tetapi tidak ada naungan yang lebih baik daripada naungan Allah yang Allah wakilkan melalui para malaikatnya. Inilah orang yang bertuah. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya para malaikat menaungi penuntut ilmu kerana cinta dan sukanya malaikat kepada penuntut ilmu. Subhanallah. Dan sambung hadis ini panjang, muslimin-muslimat. Hadis ini panjang. Dan sesungguhnya binatang-binatang yang berterbangan, seluruh makhluk binatang termasuk binatang yang berterbang, dan ikan-ikan di lautan, ikan-ikan di lautan mendoakan dan memohon pengampunan kepada orang yang menuntut ilmu. Dan hadis itu bersambung dengan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang menempuh perjalanan menuntut ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah akan permudahkan laluan jalan menuju ke syurga. Besar sangat kelebihan. Sebab itu istiqamah menuntut ilmu ini payah. Istiqamah menyampaikan ilmu juga payah, muslimin muslimat, bukan mudah. Banyak kali rasa nak berhenti. Bukan sebab cacian nista manusia, tetapi menyedari hakikat kekurangan diri. Menyedari diri banyak buat salah dan dosa maksiat. Rasa tidak layak dan beban yang berat nak berhadapan dengan Allah besok. Bukan fikir kata nista manusia itu tidak memberi bekas, muslimin muslimat. Masya Allah, tetapi beratnya tanggungan orang yang nak menyampaikan ilmu. Bila ditanya oleh Allah besok, kamu sampaikan, kamu tidak amalkan, kamu larang, kamu buat. Allahu Akbar, itu bebanan paling berat bagi penyampaian ilmu, muslimin muslimat. Malam bukan tidur yang lena, siang dalam ketakutan, dalam kebimbangan, muslimin muslimat. Tuan-puan pernah dengar satu hadis Nabi. Antara golongan yang pertama akan dicampak ke dalam neraka 4 golongan. Ahli ilmu. Yang kerana ilmunya, dia kalah dengan ujian ilmu. Jadi sombong. Jadi asbab perpecahan. Jadi riya. Salah dalam menyampaikan. Tidak beramal dengan ilmu. Golongan yang kuat bersedekah, lalu tertipu daya dengan sedekahnya. Lepas tu orang yang mati syahid. Kemudian ahli Al-Quran. Berat, muslimin muslimat. Masyhur, dihormati, dimuliakan oleh manusia, bukan jaminan dimuliakan oleh Allah. Namun saya bersandarkan dan bersangka baik, beriman kepada nama-namanya yang mulia. Semoga Allah kasihani saya, kasihani para penyampai ilmu, kasihani para alim ulama yang meluangkan masa, tenaga, yang mewakafkan diri. Kasihani para suami, para isteri yang berada di belakang, tim-tim yang bersama. Dan Allah mengampuni segala dosa-dosa maksiat yang tersembunyi dan sebagainya, muslimin muslimat. Kerana tuan-puan yang berada di jalan menuntut ilmu, saya juga menuntut ilmu dan penyampai ilmu, kita berada di jalan menuju ke syurga, muslimin muslimat. Itu hadis Nabi yang sahih. Wa idza sa'alaka ibadi anni hadis yang saya bacakan tadi, man salaka tariqan, siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Kalau kita baca kitab bab ilmu, ada seorang guru ni kan, bila ada orang ada masalah rezeki, kerja tu tak jadi, bisnes tu tak jadi, ini tak jadi, macam-macam, rezeki sempit, dia tertanya-tanya. Lalu dia jumpa seorang guru, kenapa rezeki saya sempit? Saya jaga solat, saya bayar zakat,
saya jaga hubungan dengan ibu ayah, saya begini-begini. Lalu ulama ni jawab, tuntutlah ilmu. Kamu hadir tak majlis ilmu? Kamu hadir tak majlis ilmu? Ditanya kepada pelajar tu. Kemudian tidak, saya terlalu sibuk. Saya ada anak, saya urusan itu, saya kerja, saya berniaga juga, terlalu sibuk. Saya tak luangkan masa untuk hadir majlis ilmu. Allahu Akbar. Rupanya Allah nak menarik hamba Allah ini untuk hadir majlis ilmu. Allah nak tarik. Mungkin boleh jadi kalau rezekinya lapang, asbab ibadah-ibadahnya yang lain itu, kebaikannya yang lain itu, dia tidak bertemu jalan menuntut ilmu. Boleh jadi dia tak bertemu dengan guru ini. Tapi Allah mencintainya. Allah mencintainya. Muslimin, muslimat yang mati Allah sekalian, lalu Allah pilih dia untuk berada bersama-sama menempuh jalan yang mulia ini. Kerana di sana memang ada hadis Nabi. Barang siapa yang menuntut ilmu, Allah akan mencukupkan rizki baginya. Allah mencukupkan rizki bagi penuntut ilmu. Subhanallah. Sebab itu ibu-ibu, ayah-ayah tolong pesan pada anak-anak yang telah besar, yang dah ada anak tu, yang sibuk siang malam. Kalau tak sempat setiap hari luangkan masa menuntut ilmu, luangkanlah seminggu sekali hadirlah mana-mana kuliah. Yang terbaik hadir secara fizikal. Kalau tak mampu, hadirlah secara alam maya. Jangan sampai kita tidak menempuh jalan menuju ke syurga itu melalui jalan ilmu. Kalau kita nak kata syaitan yang mengganggu kita, sebenarnya syaitan itu alim, syaitan itu berilmu. Syaitan itu boleh baca Quran dan memahami. Subhanallah, muslimin muslimat. Nak sebut syaitan itu bijak. Dia lagi bijak untuk tipu daya kita. Dia ada jurnal. Jurnal apa syaitan ni ada? Pengalaman syaitan ni luas. Start daripada yang pertama Nabi Adam, dia dah mula tipu daya kebijaksanaan dia. Tipu daya dah dimulakan daripada Nabi Adam sampai kita hari ni. Dia dah ada jurnal, dia ada research dia. Dia ada R&D, research and development dia. Manusia ni lemah apa? Dia dah kaji kita daripada sejak kita lahir. Dia tahu titik lemah kita. Ada orang dia kuat dengan ujian, tapi dia kalah dengan pujian. Maka syaitan selalu serang kita melalui jalan pujian. Ada orang dia kalah apabila diuji, lalu asyik diuji dengan ujian yang sama. Bila kita nak move on, muslimin muslimat? Sebab itu kita jatuh di atas lubang yang sama. Sepatutnya kita dah pernah ada pengalaman 3 kali dihina di media sosial contohnya. Bila kali keempat, kali kelima, kita dah boleh bangun sendiri. Kita dah boleh cepat move on. Kalau sebelum tu, kali pertama dihina contoh, seminggu ambil masa. Belajar daripada pengalaman. Akhirnya 3 hari. Belajar lagi, akhirnya sehari. Tapi bila kita tidak belajar dan tidak mahu ubah, syaitan akan serang kita melalui jalan titik lemah yang sama. Ada orang dia lemah diuji dengan suami. Bila suami dia baik, dia okey. Dia bahagia, dia tenang, dia maintain, dia bersemangat. Tapi saat dia diuji, dia down. Lepas tu suami dia okey balik, dia pun okey balik. Allah berikan pendidikan, pengajaran. Subhanallah, takkan kita tak nak berubah lagi, muslimin muslimat? Ada orang diuji dengan anak, diuji dengan kawan. Pelbagai bentuk ujian. Syaitan tengok di mana titik lemah kita. Subhanallah, Allahu Akbar. Kita kena belajar tutup. Kalau tidak hadir majlis ilmu, bagaimana kita nak faham tipu daya syaitan? Bagaimana kita nak faham kalamullah? Sebab kita sangat lemah ya, muslimin muslimat. Baca Al-Quran, baca terjemahan, kita faham surface saja. Tapi kita hadir majlis ilmu yang diajar oleh ustaz-ustaz yang pakar bidang tafsir, ustazah-ustazah yang pakar bidang tafsir. Kita belajar sirah Nabi, lalu kita mencintai Nabi. Subhanallah. Sebab itu disebut al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Semua Nabi, semua buat majlis ilmu. Nabi Muhammad mula nak sebarkan Islam, buat usrah, buat majlis ilmu. Kecil-kecilan sebelum buat majlis ilmu besar-besaran. Nabi Muhammad sampai akhir hayat pun berkumpul dalam majlis ilmu di masjid. Bukannya di masjid Nabawi selalu berkumpul. Nabi tidak menjadikan alasan Nabi terlalu sibuk menjadi khalifah, menjadi pemimpin umat ketika itu dengan isteri yang ramai, dengan anak-anak, dengan cucu. Tidak menyibuk dan tidak menghalang Nabi untuk hadir dan berada di majlis ilmu. Kita siapa?
Adakah nama kita telah dicatat menjadi ahli syurga sehingga kita sombong? Bahkan ada dalam satu hadis Nabi sebut, siapa yang berpaling, sesungguhnya majlis ilmu itu adalah majlis Allah. Siapa yang berpaling daripada majlis Allah, maka Allah juga berpaling daripadanya. Subhanallah. Kerana itu bila Nabi sebut, Nabi kata Allahu Akbar, bukan mara'a minkum, Nabi kata idza marartum bi riyadil jannah, apabila kamu idza marartum bi riyadil jannah tarfa'u, apabila kamu melintasi ataupun taman syurga itu terlintas di hadapan kamu. Apabila taman syurga itu terlintas, kalau di media sosial terlintas kuliah kan, ceramah, ataupun kita tahu ada iklan, lepas tu tengok ada masjid ini, apa kita nampak ada kereta banyak parking, lepas tu dengar ceramah, ada ceramah, singgah. Nabi berkata idza marartum bi riyadil jannah, apabila kamu melintasi taman syurga, farta'u, maka singgah. Nabi kata duduk sekejap. Kamu sibuk, duduk sekejap, tak suruh duduk lama. Kamu dapat 5 minit, alhamdulillah. Kamu dapat 20 minit, alhamdulillah. Allah tahu kamu ada urusan, kamu ada hal, tapi singgah. Nabi pujuk singgah. Nabi bukan suruh duduk lama. Idza marartum bi riyadil jannah, Nabi kata bila kamu melihat taman syurga, farta'u, singgahlah. Nabi kata singgah, berdiam sekejap. Lalu sahabat bertanya, fama riyadil jannah, di mana taman syurga? Atas muka bumi ini ada taman syurga ke ya Rasulullah? Lalu apa jawapan Rasulullah? Hilaku zikri, majlis ilmu, itulah taman syurga Allah. Tuan-puan sekalian, majlis zikir, majlis selawat, majlis maulid, itulah taman syurga Allah. Kalau di dunia kita nyombong dengan taman syurga Allah, layak ke kita nak masuk syurga Allah yang benar-benar? Kalau di dunia kita tengok macam tu je, adakah ada ruang untuk kita dilihat dan dipandang oleh Allah lalu dipanggil untuk masuk ke syurganya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah muslimin muslimat, sekadar itulah perkongsian kita pada hari ini. Walaupun kita tak baca hadis, kita tak baca kitab kita hari ini, saya mohon maaf. Mungkin kita dapat lebih sesuatu yang lebih bermakna dalam hidup kita hari ini. Itulah yang Allah ilhamkan, itulah yang Allah izinkan. Kita belajar kitab Riyadhus Shalihin ini bukan untuk kita kejar silibus. Kalau lambat pun tak apa muslimin muslimat. Biarlah kita mati dalam belajar. Saya tak sempat habis baca kitab ni pun tak apa. Kalau Allah takdirkan saya mati sebelum itu, biarlah mati dalam mengajar dan belajar. Saya juga belajar. Subhanallah, kerana salah satu jihad dan insya-Allah syahid. Kita dapat syahid bila kita mati dalam keadaan tempoh kita belajar. Mudah-mudahan kita diberikan syahid, diampunkan Allah dosa kita. Alhamdulillah, saya sayang semua sahabat-sahabat kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ucapkan terima kasih di atas kasih sayang yang diberikan, persahabatan di alam maya ataupun alam zahir. Saya nak ucap juga terima kasih. Ini bukan sebab nak menggalakkan ya, tapi sebab saya nak ambil peluang, ruang. Dekat dengan Ramadan ni ramai juga yang hantar macam hadiah-hadiah ya. Yang saya tidak dapat manfaatkan hadiah, saya akan berikan kepada orang yang memanfaatkannya. Setiap kali saya terima bingkisan-bingkisan hadiah dan sebagainya daripada kalian, walaupun saya tak share di FB, di page, kasih sayang tu sampai, keikhlasan tu sampai, dan saya akan mendoakan. Saya mesti cari kad tu. Kalau staff kalau hilang, saya kata cari siapa yang beri hadiah sebab nak doakan. Yang beri ke tak beri ke, semua didoakan. Kekuatan kita adalah doa ya muslimin muslimat. Saya ucap terima kasih sangat. Hari ini rasa sayu sikit muslimin muslimat. Ada ujian Allah permulaan hari, sebab itu hati jadi rasa sayu. Saya bersyukur di atas segala ujian Allah. Alhamdulillah muslimin muslimat. Sehingga kita bertemu lagi pada pagi besok insya-Allah. Petang ni saya ada ceramah tapi tertutup. Jadi tak ada live lah. Tapi pagi besok ke Riyadhus Shalihin kan, insya-Allah esok ada ceramah yang terbuka. Terima kasih, mohon maaf, terima kasih sekali lagi. Mungkin ada yang pelik kenapa Ustazah saya kelang kabut pagi tadi. Jadi persiapan tu saya grab, saya tangkap saja tudung ni. Tudung awning. Ini tudung awning baik Ustazah Asma. Masya Allah, subhanallah. Memang ini ada tudung awning baik Ustazah Asma sendiri. Mungkin ada siapa yang baru follow, mungkin ada yang tidak tahu. Kami memang ada ni EH, nampak ke EH? Sempat lagi kan Ustazah promote. Kena ambil peluang muslim-muslimat, sahabat-sahabat, sebab jarang saya pakai tudung awning ya. Encik suami, Ustaz
Ustaz boleh minta tolong tak? Kejap. Nampak kan? AH. Nampak ke AH? Macam tu lah. Tapi kita buat sama. Warna sama. Untuk tudung awning ada belas-belas warna yang sangat cantik. Saya share ni sebab ada orang bila bulan Ramadan ni nak tukar penampilan, menghormati bulan Ramadan. Tapi mudah-mudahan penampilan tu kekal. Kedua, ramai pula yang mencari yang mudah dipakai sebab nak hadir banyak kelas dan juga tadarus. Jadi kita ada saiz plus size ataupun double XL. Macam contoh tudung awning saya pakai ni terus boleh buat solat sebab dia labuh. Dengan saya pun labuh muslimin-muslimat. Maksudnya ada yang tudung awning kita buat ni mini telekung. Jadi dia terus boleh pakai, terus boleh buat solat. Maksudnya dia ngam-ngam ni, ngam-ngam jari. Jadi nak mempermudahkan muslimat untuk hadir dan juga buat kalau labuh, kita ada size S. Ada yang badan kecil. Kita bermula pada size S. Ada yang ustazah saya baru nak belajar. Jadi boleh beli size S, M, L, SL dan double XL. Lepas tu ada double XL tu mini telekung yang saya pakai pergi buat umrah. Jadi senang, kita saut je, ini lengkap, cantik, memang ia terletak dan insya-Allah boleh sesuai. Ada yang kata saya senyum sikit, saya macam sedih je. Insya-Allah, amin, subhanallah. Ya. Senyum. Yang terakhir kita senyum. Jadi siapa yang nak beli tu ada, insya-Allah nanti dia share nombor telefon, boleh pergi ke page. Boleh juga pergi ke IG. Boleh pergi dekat Shopee kita, Gallery UAH. Shopee Gallery UAH. Lepas tu kita ada juga akaun website kita galleryuah.com. Dan kita ada juga WhatsApp. Boleh lah. Masya Allah. Terima kasih yang sokong jihad ekonomi kita. Alhamdulillah. Siapa yang tak selesa macam-macam gaya lah boleh buat. Tapi inilah penampilan yang saya suka. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi. Ramai di TikTok hari ni. TikTok dekat 2K. Okay, saya perasan. Okay, dah 6K. Alhamdulillah. I love you so much. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilu salihat. Watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Ustaz, saya nak minta tolong, boleh tak Ustaz ambil semua tudung ni yang duk sangkut kat bilik? Ada tu satu tempat tu. Kerjaan ni saya saja tunjuk pada tuan-puan, warna-warnanya sangat cantik, tapi saya tak adalah semua koleksi lagi. Amin. Terima kasih semua doa. So nak juga baca komen ni. Terima kasih yang bagi star. Terima kasih ya semua dekat TikTok. TikTok nak terima kasih. Sebab jarang kan tengok. Okey. Contoh ada warna satu-satu ya. Ini warna coklat tau. Warna coklat. Ustaz boleh tolong buka ya? Ada yang labuh, ada daripada size S. Ikut saiz masing-masing. Masya Allah. Nampak kan? Ini tudung coklat. Okay. Ini saya pakai keluar je. Terkejut dia orang. Ini warna hitam. Ini ada orang memang suka warna hitam kan? Mungkin perbezaan anda akan rasa pada material kain. Perbezaan pada material kain. Anda akan tahu. Anda beli satu, ada orang beli satu. Lepas tu dia pun order untuk semua. Ni warna biru. Ni antara warna-warna yang paling kerap saya pakai. Purple yang first tadi, coklat. Kalau tuan-puan perasan, saya banyak pakai tudung warna-warna macam ni. Lepas tu blue black. Lepas tu warna hitam memang saya jarang pakai, tapi saya pakailah hari tu. Dan hijau. Ada sebenarnya hijau yang saya pakai tu. Jadi untuk urusan di rumah, untuk keluar, kadang-kadang memang saya pakai ni. Tapi saya memang suka dengan tudung bulat tu lah. Itu imej saya lah. Okey, ya, memang senang letak macam tu. Sini simak. Tapi keistimewaan nanti tuan-puan akan tahu pada material kain. Tuan-puan akan rasa ini kain yang sangat berkualiti tinggi.
Bahkan walaupun stok susah, contoh pembekal pertama tak ada, kedua tak ada, ketiga tak ada, saya tak akan benarkan staff untuk tukar material sebab ini antara material yang terbaik dan saya sangat puas hati. Jadi dia kena cari juga dengan mana-mana pembekal supaya dapat kekalkan kualiti. Dan harga kita muslimin-muslimat, ini tudung labuh ya, yang muslimin-muslimat. Tapi kalau ada saya S yang tutup syarat tutup dada, harga kita 60 lebih. 60 lebih. Oh, Ustaz tak dengar suara. Harga kita 6, okey, terima kasih. 60 lebih. 60 lebih. Material dia ni yang paling utama. Walaupun muslimin-muslimat, staff kata Ustazah, susah nak cari apa material tu. Boleh tak kita tukar material lain? Kalau pembekal pertama tak ada sampai kelima, saya suruh cari sampai jumpa. Walaupun sebab harga dah makin mahal, saya kata tetap harga jangan naik tapi material jangan ubah. Jadi memang tim akan cari juga sebab jaga kualiti. Tuan-puan boleh rasa nanti bila beli sekali macam mana. Memang saya pakai semua tudung luaran sendirilah, muslimin-muslimat. Dan semua saiz ada S dan semuanya. Dan kita, satu cerita pasal owning ni, setahun lebih saya cari kilang yang ikut spek yang saya nak. Bahagian ni selesa, bahagian kepala terletak cantik dan ia lembek. Basuh macam mana pun anda boleh gosok dan dia cantik balik. Harga kita pula muslimin-muslimat, nanti puan nilaikan sendiri. Ada orang kata 60 lebih itu, ada orang kata 60 lebih itu mahal. Subhanallah, sebenarnya kalau anda nilaikan dengan kualiti, tidak. Jika bahkan ada orang kata dengan kualiti dia jadi murah dan kita tak boleh nak jual harga lebih rendah. Saya tak pasti 60 lebih ke berapa sebab faktor kos. Kami jual tu kos naik sikit je, boleh cover sikit kos. Alhamdulillah. Masya Allah, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.